قواتف با جداگی سفید تازه برنده مدال طلای گرند اسلم دوشنبه گشتین میگیرد. حالا میبینیم قواتف بعد از گرند اسلم دوشنبه با کدام آمادگی بحر نبرد میرود. قواتف 22 سال نشان میدهند و پهلوان روس رو 23 ساله ما رو در رده بندی جهان سیوم میبینند و رقیب را 200 عالمه چندمی که دور و دراز است. خب انیقترش باگاسلوفسکی قدر دستاورد ندارد، عموما که از گرند اسلم ها گرند پری ها هیچ نتیجه ندارد، ولی قواتف تجربه غنی گشتنی جدا دارد. او درخشی را ما در رو برای عجب حالت تشویش آور برای قواتف. گشتین ادامه می‌یابد. قواتف پهلوان ما جداگی سفید دارد و باگاسلوفسکی باشد با جداگی کبود نبرد میکند. اولین وزر برای قواتف هدیه میشود. بسیار عالی، بسیار عالی کارو پیش میبرد. ارای گوشی بسیار عالی بود. طریق پای اجرا کردن اصول از جانب قواتف یک حالت زیبا را برای آورد. اکنون قواتف باید قوه گیرد از این وزری که دارد و برای ادامه نبرد خوب و بهتر گشتینش را دوام دهد. میتواند همچنین آسات گری را هم بکار برد، حالا که لو میگویند که در گشتین جدا به پرگی استفاده می شود. اما حالت اسک فرین قواتف اکنون قدرت خود را برای اسیکا می آوردن باگاسلوفسکی در حالت نیوزغه بردن میشد. محمد صالح ادامه میدهد دیدار خود را، رقابت خود را بر مقابل این رقیب جوان و امثال خویش. شیدا برای غیر قاعده داشتن به هر دو پهلوانشان میده. قواتف چست و چالاک است. یگانه امتیاز خوبی که دارد بسیار چالاکانه گشتین میگیرد. این عمل برای پهلوان بسیار سودآور است. باید با این چالاکی و سرعتناکی قواتف ادامه دهد نبردش را. تیاتاشی را همانا پیشه میکند قواتف. باگاسلوفسکی باشد زمین است. حالت پرتابی زیبا بود ولی رسیش نبود، وگرنه این هم وزری جنگ بس میشد. مته میگوید رفری و اثر نوانها برای نبرد میبرایند، اما باگاسلوفسکی کم فعال است. احتمال شدای دویم برای این پهلوان جداگی کبود پوشیده باید نشان دهند. حجم آرام صدا میکند رفری و نبرد میان پهلوان تاجیک و باگاسلوفسکی قسطیمی بیطرف که اینجا عجب افتیشه بود که قریب که قواتف را پهلو بیارد. از این احتیاط باید کرد. ادامه نبرد. قواتف طلایی بود در گرند اسلم، باید این حالت را از دست ندهد و فعال باش. گشته و برگشته بالای سر سیوینگی که بسیار خطرناک است برای قواتف از جانب باگاسلوفسکی اجرا میگردد. باز برای دقیقه بالاتر گشتین آنها ادامه می‌یابد. چست و چالاک هر کسی که است موفق می‌گردد. اما آفرین
багасловский ҳам бисёр чолокона гӯштин дорад, аммо қувватов як вазари ӯро ба пеш бурдааст. муҳим барои ҳариф имкон надиҳад ки ҷуброн аз вазаре кунад. акнун бибинед ҳамон гиребони бол доштан ва офарин аксулъамале ки ипом рақибро вар қувватов акнун қудрат ва қувваи худро истифода бурд ва аксулъамалаш рақибро ду шона замин овард. аҳсан, акнун роҳи аввал аст ва аввалин пойдеворе ки муқобили қувватов буд сари роҳ бартараф шуд. боз ҳам дар пеш девораҳои бузург паҳлавони моро интизор аст ки боварӣ комил аст, ӯ онҳоро рахна месозад. ҳамдиёрони азиз, акнун бурди аввал аст, ӯро шитоб намекунем аз кишвари моғулистон. ва дӯстони азиз, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ана ҳамин чеҳраи намоён муҳаммадсолеҳ қувватове ки чанде пеш ҳамагии моро дар грандслами хонагӣ бисёр шод гардонида буд ва ӯ нишони тилло гирифта буд. тоза қаҳрамони грандслам маҳсуб мешавад дар ин мусобиқа дар вазни то 60 кило. ва бубинед ки акнун як кӯшиши бисёр ҳам хуби худро нишон медиҳад муҳаммадсолеҳ қувватов. карлиньо ҳоло инҷо дар дифоъ каме худро аз ин ҳолати бисёр ҳам шадид, аз ин ҳолати бисёр ҳам хатарнок берун кард. дигар бора ба ҳам меоянд ва бубинед сари зону нишаст. оҳой, ин партофтҳо ҳам бубинед бисёр шиддат мегиранд пай дар пай. паҳлавонон дар мусобиқаи грандслами қазоқистон хеле ҳунармандона намоиш аз ҳунари худ мекунанд ва бисёр ҳам хуб паҳлавонӣ нишон медиҳанд. дигар бора муҳаммадсолеҳ аз гиребони рақиб мегирад. пушти пойзаниҳои карлиньо ва ҳоло ҳам устувор аст муҳаммадсолеҳ дар ҳамон ақидаи худ ки бояд сари зону нишаста корро бо ана ҳамин ҳалук анҷом бидиҳад. сари шона бардоштани муҳаммадсолеҳ қувватов дар грандслами душанбе низ бисёр намоён буд ва фотеҳ муҳаммадбеков низ аз ин зовия мебинем ки аз ҷо ҳатто бархест ва ҳамин усулро дигарбора ба қувватов тавсия низ дод. акнун боз ҳам чолокона ва ҳунармандона нерӯсанҷӣ мекунанд паҳлавонон. бубинед хуб аст ин, албатта ки хуб аст чунин партофтҳо ва бубинед ки ба муваффақият ҳам мебарад. ҳолати асякоми шуморда мешавад дӯстони азиз ва ба оҳистагӣ худро раҳо кардани аз карлиньо барояш даст ҳам ёфт ин ҳолат. хоб акнун ҳарду дигарбора аз маркази майдон рақобатро идома медиҳанд. дар ҳоле ки муҳаммадсолеҳ худро ба танзим медарурад, ман каме аз таърихчаи дастовардҳои карлиньо мегӯям. ӯ хеле мусобиқаҳои зиёдро дидааст. дар умум 41 навбат дар сабқатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ҷудо ҳунарнамоӣ кардааст, вале тилло надорад. ва ғайр аз ҳамон сабқатҳои қурравӣ, яъне дар назар дорам сайри ҷаҳонии ҷудоро, ӯ бе нишони тилло ҳамагӣ 14 маротиба паси сар кардааст. хуб, акнун карлиньо низ муқовимат мекунад ва дар баробари қудрати нишондодаи қувватов ҷилои ҳунари худро низ нишон доданӣ ҳаст ин паҳлавони итолиёвии 27-сола. ва акнун бисёр ҳам ҳолати мураккаб барои мо аст дӯстон. қувватов бояд ки ин гуна лаҳзаҳоро кӯшиш кунад ки ба рақиб насупорад, вагарна кор хеле мураккаб мешавад. ҳоло қувватов як шидо дорад ва
البته که باید چلوکونا هنرمندی کنند. خود مته میگوید دواربونو و در دوره اجمی. اینجا کارلینیو همون وزاری که در و متاسفانه این نوبت قواتف نتوانست که درخشش هنر خود را چگونه که در گرندسلم دوشنبه نشان داده بود در قزاقستان هم تکرار کند. کارلینیو یک وزاری داشت و این نوبت اکنون ما انتظار حکم داور میشویم. باشد که این حالت کمی گویم که همون پرتوف تنیخترش سبکتر باشد و البته که این نیروسنجی ادامه بیابد. ولی انتظار میشویم مشورت دواران اینجا انتظار میرود که اون حالت در البته اون حالت در میگویم که بیرون از میدان رخ داده است و یک شیدو به نفع کارلینیو. بسیار خوب است. ادامه میدیم دوستان عزیز و اکنون دیگر باره گویم که قامت رو راست میکنیم و با نیروی تازه و با نفس دیگر این نیروسنجی رو نگاه میکنیم و اکنون قوت چلوکتر میشود. اهمیت داد که کمی بیش رقیب برتری نشان داده بود و باید که خود رو از چنگال رقیب زود بیرون کنند. حالت از یکمی هم 3 ثانیه شمریده شد و البته که رها یافت محمد صالح. این نوبت نیز کار در زمین خیلی مرکب است برای پهلوانی بود. 30 ثانیه دیگر تا انتهای وقتی اساسی و وزری که کارلینیو دارد خوف و خطرش ان همین ثانیه ها خیلی زیاد است. در صورت انتهای یافتن وقت محمد صالح ناکام میگردد و حالا ببینید یک درخشش دیگر در هنر کارلینیو. 17 ثانیه دیگر تا انتها و اکنون محمد صالح صرف گویم که توکل رو اختیار میکند و کوشش میکند که در این نقطه از ادامه نیروسنجی ها بیرون نگردد. حمله میکند تا به آخر و ببینید که از حمله ها از کوشش های قوت خود رو دور میگیرد و دوری هم میجوید. همین طریق باعث تاسف است که ما یگانه امیدی که در روز اولی گرندسلم قزاقستان داشتیم برباد رفت و محمد صالح قوت در دور دوم از پهلوان کشور ایتالیا شکست خورد. با همین اکنون نیروسنجی های روز اول بدون هنرمند